લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, ખુશીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે જય હિન્દ વાલી મિત્રો, પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, તમે જાણો જ છો આ મહામારી દરમિયાન બધાની જ નાણાકીય સ્થિતિ સારી નથી. છતાં લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સે ઘણી ધીરજ ધરી ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ રાખ્યું છે. આમ લક્ષ સ્કૂલ પોતાની ફરજ ચૂકી નથી, તો આપણે આપણી ફરજ ચૂકવીશી જ ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીગણ, જે વિદ્યાર્થીની ગયા વર્ષની ફી બાકી છે એ ભરી દેવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે. પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, આપણે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ જ નથી રાખ્યું, પણ અન્ય કરતાં આપણે ઘણું સારું કાર્ય પણ કર્યું છે. હવે ઓનલાઈન ટીચિંગ લગભગ 5 મહિના થવા આવ્યા, તો ચાલુ સત્રની ત્રિમાસિક કે 6 માસિક ફી તો ભરાવી જ જોઈએ. હજુ આપણે ઘણું કાર્ય આગળ કરવાનું છે. માટે શિક્ષકો અને સંસ્થાનો જુસ્સો જળવાયેલો રહે. જો ફી ભરાશે તો એ પર આધારિત શિક્ષક પરિવારના ઘર પણ ચાલશે. આ મહામારી દરમિયાન આપણે એકબીજાનો સહકાર બનીએ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રો, આપ સર્વે આ ફી નિયમિત ભરી ઓનલાઈન ટીચિંગ માટે શાળાના શિક્ષકો અને મેનેજમેન્ટનો ઉત્સાહ વધારશો. સંસ્થાને નિયમિત આર્થિક સહકાર આપી આપના બાળકની શૈક્ષણિક કારકિર્દીને વધારે વેગવંતી અને સશક્ત બનાવશો. સો ઇટ્સ અવર હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ to pay the fees as soon as possible. Thank you so much. Welcome back, dear students. So today we are going to talk about the reactions of the carboxylic acid, and it is in form of exercise. But before to see exercise, I would like to give you some knowledge of some important test. For example, ketone and aldehyde. These two things are we are taking first, ketone and aldehyde. Now this ketone and aldehyde both can give first nucleophilic test. First is nucleophilic test. So both are ready to give nucleophilic addition reaction, and this nucleophilic addition reaction with HCN. Second one is with NaHSO3. Third one is with alcohol. Fourth one is with ammonia, and so on. So lots of things we can here consider. Okay, so next one is ammonia. And ammonia I should write like this, NH2Z, and after that Z what we will have? Lots of derivative, and out of these some derivatives are very important. So aldehyde and ketone can give all the above tests. They can give also oxidation, and they can give also reduction. Okay, now in oxidation we have different taste. Okay, the oxidation with the strong oxidizing like KMnO4, then chromic acid. Okay, these will give simple. Our simple paste will be given like this.
In the reduction, we have sodium boron hydride, lithium boron hydride. This give simple. Okay, this will give us simple test. So this is our first prior idea. Okay, now some other important thing is these both will give also iodoform test. So this is also to be remembered. Okay, iodoform test also be given by these both. Okay, now iodoform test will be very simple. In that case, we have to react with iodine to get the yellow precipitate, and this is iodoform test which will be confirmed. But here in iodoform test, we have to remember one methyl group should be there. अगर मिथाइल ग्रुप ना હોય તો રિએક્શન નહીં થાય. મિથાઇલ ગ્રુપ ના હોય તો રિએક્શન નહીં થાય. So these four tests are given by aldehyde and ketone. Now we are going to discuss only aldehyde. Which test will be given by only aldehyde? So only aldehyde will give you two tests. One is Tollens test and another one is Fehling test. So these two tests will be given by only aldehyde. So we can separate aldehyde and ketone in this phenomenon. Okay, so that is Fehling test and Tollens test. These two tests will be given by only and only aldehyde, not by other thing. Okay, now only ketone. So only ketone will give the test that is known as, when it is react with the NaOH like substance, it will give mixture of carboxylic acid. So when mixture of carboxylic acid is obtained, at that time we come to know that this is nothing but the ketone. Okay, now if alpha hydrogen is there, then the test will be aldol or ketone. So ketone and aldol will be performed by only and only alpha hydrogen, and no alpha hydrogen, that will perform Cannizzaro test. Cannizzaro. So Cannizzaro test will be performed by these. So these you have to remember in this lesson. If you remember this much, then everything will be very easy. તો આ લખી લો બધા અને આના ઉપર વર્કઆઉટ કરો, કારણ કે આ જ મેઇન પોર્શન છે. આ આવડી ગયું તો આખું લેશન આવડી ગયું. So this I have bifurcate, and now first of all I am going to give you application of this what we have just written. આપણે જે લખ્યું છે એનું એપ્લિકેશન પહેલા હું આપી રહ્યો છું. So that will give you some different projection. Okay, so take out your book, textbook, and open exercise. Okay, exercise number 12.30. તો 12.30 નંબરની એક્સરસાઇઝ હું પહેલા શીખવી રહ્યો છું. ઓકે, અધર થિંગ્સ આર વેરી સિમ્પલ. નોમેનક્લેચર છે, આ છે, તે છે. That we will study in front of front, because that will be slightly important. કે એકવાર નામ આવડી ગયા તો તમે એના પરથી પછી બહુ બધા જગ્યા પર જશો. So that's why I would like to first introduce the question number 12.13. Just we have taken that knowledge is going to come. So the question is like this: give simple chemical test to distinguish between the following pairs of compound. We are given some pairs of compound and we have to distinguish them by chemical test. Okay, and the first question we are provided is nothing but the propanol and propanol. So first question is, we are provided propanol and propanol. So propanol and propanol is given.
Okay, now here very simple. This is aldehyde and this is ketone. So just I have explained. Now you only identify કે આપણે હમણાં જ explain કર્યું છે. According to that, what will come? So aldehyde, this will give us the Fehling test and silver mirror test. Okay, that is only Fehling test and tolerance test. આ બે ટેસ્ટ કોણ આપશે? પ્રોપેનોલ આપશે, પણ એ નહીં આપે. So here we will write first the tolerance test we have to perform. Okay, so in that case you can write the propanol is aldehyde and aldehyde can give this test. So that's why this will be test will be given by aldehyde but not given by ketone. Here machra iron કરે છે. Okay, so this is the first step we can give and here we can write the reaction. Okay, so in reaction we have to take propanol. So 3 carbon એટલે propanol થઈ ગયા, 3 carbon is there. Okay, and that is going to react with the silver, ammonical silver nitrate. So ammonical silver nitrate means Ag મેં તમને સમજાવેલું કે એના કેટલા છે? કોઓર્ડિનેટ નંબર 2 છે એટલે ટ્વાઇસ લખવાનું ઉપર +1. ઓકે, અને કોના કેસમાં? OH ના પ્રેઝન્ટમાં એટલે કે બેઝિક ફોર્મેટમાં એ વર્ક આઉટ કરે છે. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ વી નો ધ આયન ઇઝ પરફોર્મ. તો આનો આયન શું થઈ જશે? CH3 CH2 COO એસ્ટર બને છે, ઓક્સિડેશન થાય છે. આ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એટલે એસ્ટર વાળો આપણને કાર્બોક્સિલિક એસિડનો એ પ્રોપિયોનોઇડ આયન બનશે. પ્રોપિયોનોઇડ આયન બનશે અને સિલ્વર મિરર ડેવલપ થશે. ઓકે, અને એમોનિયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે, એમોનિયા બહાર નીકળી જશે અને આ છે એટલે વોટર મોલેક્યુલ્સ આવશે. સો ધીસ ઇઝ અવર સ્ટેપ. કેમિકલ ઇક્વેશન બેલેન્સ કરવાનું છે. ઓકે, આ તો એક જ વાર છે, અહીંયા બે વાર લઈ લઈએ, આ બે વાર લખી દઈએ તો એમોનિયા 4 ટાઈમ્સ થઈ જશે અને હાઇડ્રોજન વોટર લાવવાના છે એટલે આપણે 3 મોલેક્યુલ્સ ઓફ ધીસ લઈ લઈશું એટલે બધું બેલેન્સ થઈ જશે. Okay, so this test you can write first. Tolerance test can be given by propanol, but other thing will not give this test. So first point will be this. Okay. Now second is acetophenol and benzophenol. Second is to perform for acetophenol and benzophenol. So these two things are there, acetophenols and benzophenol. Now acetophenol ની ફોર્મ્યુલા હું લખું છું. બેન્ઝીન રિંગ ઉપર COCH3 is known as acetophenol અને benzophenol is nothing but the benzene ring ઉપર O C6H5. ઓકે, C6H5 એટલે શું થઈ જશે? બેન્ઝોફિનોલ થઈ જશે. Now out of this which test can be given by which that we have to consider. બોલો તમે જ હવે બોલો કે કોણ કઈ ટેસ્ટ આપશે? Okay, so this is nothing but the CH3 is there and I have written iodoform. તો iodoform મતલબ સોડિયમ હાઇપોઆયોડાઇડ સાથે આપણે આનું રિએક્શન કરાવીશું. તો this will give yellow precipitate and અહીંયા કોઈ CH3 નથી, so this will not give. So here we can separate by iodoform test. તો સેકન્ડ માટે તમારે કઈ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાની છે? iodoform test પરફોર્મ કરવાની છે. And by this iodoform test you are able to separate the acetophenol and benzophenol. Okay, so benzophenol and acetophenol can be separated by iodoform test. So I hope that you understand this thing. Then after phenol and benzoic acid. So dear students, phenol and benzoic acid. For benzoic acid જે લખવાનું રહી ગયું છે પણ યાદ રાખજો કે benzoic acid માટે very simple stage છે and that test is belongs to with simple NaHCO3 because acid છે એ acid NaHCO3 સાથે આપણે જોયેલું હતું કે NaHCO3 સાથે રિએક્શન કરે આપણે આ લખેલું આવી રીતે યાદ હોય તો
okay, it is going to react with NaHCO3. So it will produce here carbon dioxide. ये શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, and this will give you the ester ion, sodium acetate, and water molecule is produced. તો આમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થાય. That will be taste of whom? Carboxylic acid. Okay, so by that test we are able to give you idea about the carboxylic acid. Okay, so dear students, I hope that you understand about this test. So now like this, lots of things are given in the question. Now try by yourself, and you don't understand, then I will perform that. So मैं તમને આ ત્રણ એક્ઝામ્પલ આપી બતાવ્યા છે કે કોણ 3 કે 4 જોઈ લીધા આપણે કે આપણે કોની ટેસ્ટ કેવી રીતે કરીએ. ઓકે, so that will be the test. Okay, now why I am teaching this thing? હું તમને આ કેમ શીખવી રહ્યો છું? Because this is the most important thing to talk that કે because we are going to talk about very important question, and that important question is 12.10. Open your textbook and watch out this 12.10 question. Dear students, it is 4 marks question and it is asked so many times. Okay, બોર્ડની એક્ઝામમાં આવા જ ક્વેશ્ચન પૂછાશે, તમે વાંચશો એટલે તમને ખબર પડી જશે. I am reading the question. An organic compound with the molecular formula C9H10O. So molecular formula is given C9H10O. This is the information. Okay. Forms 2,4-DNP derivative. Now 2,4-DNP derivative means what? તો તમે જે એમોનિયા NH2Z છે, ઓકે, એ NH2Z ની અંદર Z જ્યારે છેલ્લું થઈ જાય, છેલ્લુંમાં કોણ હતું? ડાયનાઇટ્રો. શું હતું? ડાયનાઇટ્રો. અને બેન્ઝીન રિંગ છે અને સાથે સાથે NNH2 છે. તો એ એમાઇનનો પોર્શન થઈ જાય ત્યારે આપણે એને DNP તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ડાયનાઇટ્રો phenol. Okay, that we can say. So that test is given. એટલે અહીંયા લખીશું કે 2,4-DNP derivative. બીજું ઇન્ફો આપેલું છે 2,4-DNP. આ ટેસ્ટ આપે છે, ડેરિવેટિવ્સ આપે છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ગિવન reduce tolerance reagent. એટલે ટોલન્સ રિએજન્ટ સાથે ટેસ્ટ આપે છે. એટલે ટોલન્સ વર્ડ આવ્યો એટલે મારા મગજમાં તો આવી ગયું કે એમાં આલ્ડીહાઇડ છે. મારા મગજમાં શું આવી ગયું? જસ્ટ વી હેવ ડિસ્કસ કે tolerance test will be given by aldehyde. એટલે aldehyde છે. ઓકે, undergoes Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction પણ આપે છે. હવે Cannizzaro reaction આપે એટલે સમજવાનું કે એના પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી. There is no alpha carbon, no alpha hydrogen, because then only it can give the Cannizzaro test. જો મેં લખાવ્યું ખબર પડી? હવે મેં આગળ કેમ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી અને કેમ આપણે પહેલા ક્વેશ્ચન 12.13 લીધો? બીકોઝ ઓફ ધેટ કે ત્યાં આપણને આઈડિયા આવશે, સેપરેશન મળશે કે ભાઈ કોણ કઈ વસ્તુ કરી શકે છે. તો C9H10O is the formula. 2,4-DNP derivatives are taken gaining. Tolerance test is given, that means it is aldehyde. Cannizzaro reaction is given, that means it do not contain alpha hydrogen. That is our talk. Okay, and on Vargas oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. So on oxidation પર શું આપે છે? 1,2-benzene dioic acid. So these things are given. So this is our information કે એની આ ફોર્મ્યુલા છે. 2,4-DNP આપે છે, ટોલરન્સ ટેસ્ટ આપે છે, કેનિઝારો રિએક્શન આપે છે અને બેન્ઝીન 2 આપે છે. હવે બેન્ઝીન ડાયનો મળ્યો અને આલ્ડીહાઇડ છે. ઓકે, અને અહીંયા બેન્ઝીન મળ્યું છે અને બીજી એક પોસિબિલિટી છે C9H10. કાર્બન કરતા હાઇડ્રોજન ઓછા હોય, કાર્બન કરતા હાઇડ્રોજન ઇક્વિવેલન્ટ હોય. તો સમજો ઓલવેઝ બેન્ઝીન રિંગ છે, કારણ કે બેન્ઝીન રિંગના કાર્બન 6 અને હાઇડ્રોજન 5. એટલે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના નંબર પરથી તો તમને ખબર પડી જાય. તો પહેલો સ્ટેપ લખીશું કે હિયર નંબર ઓફ કાર્બન આર નિયર બાય ટુ હાઇડ્રોજન
Hence, benzene structure is there. બેન્ઝીન સ્ટ્રક્ચર આપણા પાસે છે. પછી બીજું લખીશ ટોલેન્સ ટેસ્ટ ઇઝ ગિવન. That means CHO is present. કોણ પ્રેઝન્ટ છે એમાં? CHO પ્રેઝન્ટ છે. એ સેકન્ડ પોઈન્ટ મારો છે સમજવાનો. ઓકે, પછી કેનિઝારો રિએક્શન આપે છે. Means no alpha hydrogen. alpha hydrogen નથી. હવે alpha hydrogen એટલે જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તે. ઓકે, ચલો હવે એનું એક સ્ટ્રક્ચર બતાવું છું. બેન્ઝીન રિંગ દોરી દઈએ. એના ઉપર CHO છે, આલ્ડીહાઇડ છે, એટલે આટલી મારા પાસે થઈ ગઈ. હવે કુલ કેટલા કાર્બન થયા, વપરાઈ ગયા? 1 2 3 4 5 6 and 7 કાર્બન વપરાઈ ગયા. ટોટલ કાર્બન કેટલા છે? 9. હજુ 2 કાર્બન વધે છે. 2 કાર્બન વધે તો હું આવી રીતે લખી શકું CH2 CH2 CHO. આવી રીતે લખું તો પણ મારું કન્ફર્મ થાય છે. બટ અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ CHO સાથે આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, બટ અહીંયા આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી એવું બતાવેલું. એટલે આમાંથી મારે આ કાઢી નાખવું પડશે. આ કાઢું તો પણ આલ્ફા હાઇડ્રોજન, એટલે આ પણ કાઢી નાખવું પડશે. ધેટ મીન્સ CHO ડાયરેક્ટ જોઈન કરે છે. ધેટ મીન્સ CHO સ્ટ્રેટ વે જોઈન વિથ ધીસ. અગર CHO સાથે તમે CH2 લખવા જાઓ તો એ આલ્ફા હાઇડ્રોજન આવી જાય અને એ ટેસ્ટ નથી. હવે CHO ઓર્થો ડાયરેક્ટર છે. ઓર્થો ડાયરેક્ટર છે એટલે મારે જ્યારે એમાં જોઈન કરવાનું છે બીજા કાર્બન, 2 બચેલા કાર્બન, એ મારે અહીંયા જોઈન કરવું પડશે. CH2 CH3 લાઈક ધેટ. આ મારા પાસે પ્રોડક્ટ આવે છે. ઓકે, તો મેં હમણાં પ્રિડિક્ટ કર્યું આ 1 2 અને 3 પરથી કે ભાઈ બેન્ઝીન ના ઉપર CHO છે અને CH2 CH3 પણ આપણને મળે છે. ચલો જોઈએ આપણે કાર્બન, નંબર ઓફ કાર્બન 1 2 3 4 5 6 7 8 9. કરેક્ટ, કાર્બન સાચા છે. નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન, તો હાઇડ્રોજન ના અહીંયા 3 + 2 5. ઓકે, 5 + 1 6 7 8 9 and 10. Hydrogen is also correct. Oxygen 1, oxygen 1. So everything is correct with this formula. આ ફોર્મ્યુલા આપણને કરેક્ટ આપે છે. હવે રિએક્શન જોઈએ. આલ્ડીહાઇડ છે, આ રિએક્શન પાકું થઈ ગયું, બરાબર? ટોલેન્સ ટેસ્ટ. કેની આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી એટલે આ પાકું થઈ ગયું. હવે બાકી કોણ છે? 1,2 ડાઈ બેન્ઝોઇક એસિડ. તો ઓન સ્ટ્રોંગ હીટિંગ, સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ લાઈક KMnO4. તો અહીંયા તો તમને શું મળી જશે? COOH તો મળી જ જવાનો છે. અહીંયા ઓક્સિડેશન થાય, બટ સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડેશન હોય તો આ પણ શામાં ફેરવાઈ જશે? COOH માં ફેરવાઈ જશે. This will also convert into તો 1,2 ડાઈ બેન્ઝોઇક એસિડ. Yes, correct. So now this name, આનું નામ શું આપશો? તો આનું IUPAC નામ આવું થશે. આ ફર્સ્ટ પોઝિશન અને સેકન્ડ પોઝિશન. 2 ethyl benzene 1R or the benzene carbaldehyde, 1 carbaldehyde or benzaldehyde. તો બીજું બી બોલી શકાય 2 ethyl benzaldehyde. આનું નામ શું થઈ જશે? 2 ethyl benzaldehyde. Okay, so I hope that you understand the name of this. Okay, ચલો. એટલે પહેલા આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન કરી દીધું. હવે 3 રિએક્શન બતાવવાના થયા. આમાં કયા કયા આપેલા છે? એક કેનિઝારો રિએક્શન આપેલું છે, ટોલેન્સ આપ્યું છે અને 2,4-DNP અને ચોથું છે 1,2 ડાઈબેન્ઝોઇક એસિડ. તો આપણે બતાવી દીધું. એટલે હવે 3 રિએક્શન આપણે બતાવવાના બાકી છે. that we are going to show you. Okay, ચલો. તો I am going to show you that another remaining reactions. ચલો, તો ફર્સ્ટ રિએક્શન is for 2,4-DNP. ઓકે, તો 2,4-DNP એટલે આપણે લઈ લઈએ. આપણા પાસે કન્ફર્મ કયું થયું છે? CHO. અહીંયા CH2 CH3. આના સાથે આપણે 2,4
ડાયનાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રેઝિન 2,4 ડાયનાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રેઝિન. ઓકે, અગર તમને નહીં સમજ પડતી હોય તો એ હું તમને ફોર્મ્યુલા લખીને બતાવું છું. આ બેન્ઝીન લઈ લીધું. ઓકે, આ ફિનાઇલ ગ્રુપ થઈ ગયું. બેન્ઝીન આવ્યું એટલે ફિનાઇલ ગ્રુપ થઈ ગયું. 2 અને 4 પર અહીંયા 2 લઈ લઈએ NO2, તો અહીંયા 4 પર આ NO2, 2 4 થઈ ગયા. ઓકે, હાઇડ્રેઝિન બતાવવા માટે આપણે એના ઉપર NH2 ને હાઇડ્રેઝિન કહીએ છીએ. ઓકે, તો 2,4 ડાયનાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રેઝિન. હવે આમાં આપણે રિએક્શન કરાવવાનું છે. આનું રિએક્શન હવે હું તમને આ NHZ નું રિએક્શન કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે અહીંયા ટૂંકમાં બતાવું છું. આ કોઈ પણ હોય, કાર્બોનિલ કાર્બન હોય એના સાથે આપણે NH2Z નું રિએક્શન કરીએ તો NH2Z નું રિએક્શન થી આ કાર્બનના ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય. આપણે એવું જોયું બ્રેકઅપ થાય. અહીંયા એક O છે ને અહીંયા NH2Z છે. આમાંનો એક હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહેશે અહીંયા, અને અહીંયા રહી જશે NHZ. પછી આપણે જોયું કે આમાંથી વોટર મોલેક્યુલર ઓટોમેટિક દૂર થાય છે, અને વોટર મોલેક્યુલ દૂર થવાથી અહીંયા શું રહી જશે આપણા પાસે, તો અહીંયાથી H2 અને O જતો રહેશે. સો ધેટ વિલ ગીવ યુ, એક જ મિનિટ, હા આ મછું બહુ હેરાન કરે છે. ડબલ બોન્ડ N Z ની જગ્યા પર આપણે જે લખવું હોય તે. આવો આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ કે આ H2O દૂર થઈ જાય, અહીંયાથી એક H જાય એટલે N ડબલ બોન્ડ N અને NHZ આવશે. આ રહી જશે. ઓકે, અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન અને અહીંયાથી એક H, એટલે આ રીતે આપણને ડબલ બોન્ડ સાથે પ્રોડક્ટ મળે છે. તમે ખાલી આ લખી દેશો આટલું જ તો પણ ચાલશે, આ લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો હવે આ બે વચ્ચે રિએક્શન થશે તો આપણા પાસે આ બેન્ઝીન રિંગનો આ ભાગ તેમ જ રહેવાનો. કોણ આ CHO, આ CH2 CH3 એમ જ રહેવાનો. અહીંયા જે આ CHO છે એમાં એક H તો એમ જ રહેશે. ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન છે, એ ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન તૂટ્યા છે, ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન તૂટશે. અને હમણાં મેં શીખવ્યું એ પ્રમાણે અહીંયા ઓક્સિજન સાથે H જશે ને આના સાથે કયો ભાગ આવશે, તો આ H જતો રહ્યો. હવે અહીંયા NH અને એના સાથે બેન્ઝીન રિંગ, અને બેન્ઝીન રિંગ પર અહીંયા NO2 અને અહીંયા NO2. સો ધીસ વિલ બી ધ ફોર્મ્યુલા. આ ફોર્મ્યુલા થઈ જશે. ઓકે, તો આને શું કહેવામાં આવે છે, આ મળ્યો આપણને, ધીસ ઇઝ નોન એઝ 2,4-DNP ડેરિવેટિવ્સ, 2,4 ડાયનાઇટ્રોફિનાઇલ હાઇડ્રોજન ડેરિવેટિવ. તો આ રિએક્શન તમે આ રીતે લખી શકો છો. વેરી સિમ્પલ રિએક્શન. આ બધું જોઈને ગભરાવાનું નથી. આ ખાલી આ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ જ જોવાનું છે. આ કાર્બોનિલ કાર્બન એ બ્રેકઅપ થાય, એક બાજુ OH જશે અને બીજી બાજુ જે 2,4 ડાયફિનાઇલ નો NH પોર્શન છે લાગી જશે. પતી ગયું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ અવર ડેરિવેટિવ. આઈ હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ રિએક્શન. તો આ પહેલું રિએક્શન આપ્યું. હવે ટોલેન્સ ટેસ્ટ આપેલી હતી. તો ટોલેન્સ ટેસ્ટ ની અંદર આપણે સિલ્વર મિરર ડેવલપ કરવાનો છે. સિલ્વર મિરર ડેવલપ કરી નાખીએ. ઈઝી છે, એમાં પણ કોઈ ભાગ મારવાનો નથી. CHO આ કઈ નહીં જાય, CH2 CH3 રહેશે. ઓકે, ટોલેન્સ ટેસ્ટ માટે તમને ખબર છે કયું લેવાનું, તો સિલ્વર મિરર છે. એટલે સિલ્વર મિરર એટલે Ag NH3 ટ્વાઇસ ઉપર પ્લસ. ઓકે, અને સાથે આપણે OH માઈનસ લઈએ છીએ એટલે અહીંયા OH માઈનસ લખી દીધું. કોણ બ્રેકઅપ થશે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ CH2 CH3 ને કોઈ ફરક નથી પડવાનો, ફરક પડે છે આને, અને આ થઈ જશે COO માઈનસ. સિલ્વર મળે છે, એમોનિયા મળે છે, અને આપણને વોટર છૂટું પડે છે. બસ બેલેન્સ કરવાની જરૂર નથી, આટલું લખી દો, ધેટ્સ ઇટ. તો આ રિએક્શન છે આપણા પાસે. સો પહેલા આઈડેન્ટિફિકેશન કેવી રીતે કરવું અને તેના રિએક્શન કેટલા ઇઝી બની જાય, that we have just seen. Okay, so question number 12.10 is completed here. 4 marks નો ક્વેશ્ચન છે. આવા ક્વેશ્ચન પૂછાવાના જ છે, it is guaranteed. ચલો 12.11.
Same question છે 12.11. So that's why I am going to show you this 12.11 question. And 12.11 question I am reading. Dear students, listen it. An organic compound A, molecular formula C8H16O2. So molecular formula is given C8H16O2. Okay. And was hydrolysis with the dilute sulfuric acid to give carboxylic acid. એટલે હવે એનું હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો એ આપણને શું આપે છે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ આપે છે. RCOOH. હમણાં તો આવું જ લખી દઈએ. ઓકે. then an organic compound A, એટલે આપણે આને A લખી દઈએ. this is A. ઓકે. molecular formula છે was hydrolysis with the dilute sulfuric acid to give carboxylic acid, એટલે આ B આપે છે. so that is information given in book. okay. and alcohol અને બીજી પણ આ એક સાથે બે પ્રોડક્ટ આપે છે. એક કઈ આપે છે? આ, અને બીજી કઈ આપે છે? આલ્કોહોલ. હવે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ મળે એટલે મને તો કન્ફર્મ થઈ ગયું ભાઈ એસ્ટર છે. લો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ એસ્ટર. કોઈ કઈ પણ કે બીકોઝ we are aware with this fact કે only and only ester can give mixture of carboxylic acid and alcohol that you are studying since 10th standard. કે આ બેનું એડિશન કરીએ તો આપણને એસ્ટર મળતું હતું અને વોટર છૂટું પડતું હતું. તો આ બેનું આના સાથે વોટર થાય તો આપણને આ મળે. સો ધેટ ઇઝ ધ કન્ફર્મ કે એસ્ટર છે. પાક્કું થઈ ગયું. ચલો. નાઉ ઓક્સિડેશન ઓફ C with chromic acid produce B. ઓકે. હવે આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશન કરીએ તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે છે. એટલે એના પરથી શું પ્રૂવ થયું? જેટલા નંબરના કાર્બન અહીંયા છે એટલા જ નંબરના કાર્બન અહીંયા છે. સિમ્પલ થયું ને? કારણ કે આનું ઓક્સિડેશન કરતા C નું ઓક્સિડેશન કરતા B મળે છે. ધેટ મીન્સ વોટ? નંબર ઓફ કાર્બન પ્રેઝન્ટ ઇન આલ્કોહોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નંબર ઓફ કાર્બન પ્રેઝન્ટ ઇન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. અહીંયા કુલ કેટલા આપેલા છે? 8. સમજો હવે કેટલા થવા જોઈએ બંનેમાં? બંનેમાં સરખા કાર્બન છે ને ટોટલ કાર્બન આપેલા છે 8. બંને બાજુ 4 કાર્બન. ધેટ્સ ઓલ. ઓકે. તો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ થિંગ. Question is given. On the dehydration gives but but1 અને C નું dehydration કરીએ આમાંથી વોટર કાઢી નાખીએ તો વોટર કાઢી નાખીએ તો ડબલ બોન્ડ મળે. ધેટ્સ ઇઝ ઓલસો વી નો કે H2SO4 સાથે આલ્કોહોલનું રિએક્શન થાય તો વોટર મોલેક્યુલ રિમૂવ થાય અને આલ્કીન મળે. એટલે કન્ફર્મ થઈ ગયો હવે કે શું છે આપણા પાસે ફોર ધ રિએક્શન ઇન બોન્ડ. ઓકે. તો હવે આ કયું છે? એક તો આપણે જોઈન કરી લીધું કે આ બે કમ્બાઈન મળે છે એસ્ટર છે. હમણાં આપણે શું કોમ્બિનેશન કર્યું કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલના અંદર કાર્બન સેમ છે. એટલે મારા પાસે C ડબલ બોન્ડ O લખવાનો વિચાર છે. આ બાજુ 1 2 અને 3 ઇન્ક્લુડિંગ ધીસ 4 કાર્બન થઈ ગયા. આ બાજુ O CH2 CH2 CH3 1 2 3 હજુ એક લખવો પડશે કારણ કે 1 2 3 થાય ને CH2 CH3. ચલો. This is ester. કારણ કે આ બાજુથી આલ્કોહોલ બનશે. અહીંયાથી આલ્કોહોલ બનશે. તો આ આલ્કોહોલ બનશે અને આ બાજુથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનશે. ધેટ ઇઝ સિમ્પલ. હે ને? ચલો આનું નામ કોણ બનાવશે? તો આનું નામ વેરી સિમ્પલ થઈ જવાનું. શું થઈ જવાનું છે? પણ આપણે ડાયરેક્ટ ઓરલી બતાવી દીધું મેં. પણ તમારે આ બધું લખવાનું. શું લખવાનું? પહેલો સ્ટેપ લખવાનો કે એઝ product is combinations of alcohol and carboxylic acid, that's why it is must be ester. Okay. Now oxidation of B is giving C, that means number of carbon present in the alcohol is equals to number of present in this. Okay. અને પછી that's why 4 કાર્બન વાળું આ રીતે આપણે પ્રિડિક્ટ કરવાનું. અને હવે આ પ્રિડિક્ટ થઈ ગયું છે આપણા પાસે. હવે એના રિએક્શન લખવાના. પહેલું આ રિએક્શન લખીએ. ચલો. વોટર સાથે રિએક્શન કરાવીએ તો વોટર કેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય? 2 પાર્ટમાં. H+ અને OH-. OH- અહીંયા આવી ગયું એટલે CH3 CH2 CH2 COOH પ્લસ H આમાં જતો રહ્યો CH3 CH2 CH2 CH2OH. ઓકે. આનું નામ બોલતા હતા. આનું નામ બ્યુટાઇલ. આટલું શું થઈ ગયું? બ્યુટાઇલ બ્યુટેનોઇટ. બ્યુટેનોઇટ એનું નામ છે. અને એનાથી આપણને એક બ્યુટેનોઇક એસિડ મળ્યું અને બ્યુટેનોલ મળ્યું. બ્યુટેનોઇક એસિડ અને
બ્યુટેનોલ. અહીંયા એક બીજું કમ્પાઉન્ડ થયું કે અહીંયા આલ્કીન બને છે. આલ્કીન બને છે એટલે એનો મતલબ થયો OH એન્ડ પર જ છે, તો વોટર મોલેક્યુલ બની જશે. ઓકે, સો બીકોઝ હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી રિટન 1 ઇન મળે છે એટલે OH ક્યાં છે? જો અહીંયા કેમ આપેલું છે? આ OH લાસ્ટમાં છે એવું સમજાવવા માટે જ આપેલું છે. સો ધીસ ઇઝ અવર પ્રોડક્ટ. ઓકે, હવે આપણે B નું C નું ઓક્સિડેશન કરીને આપ મેળવીએ. તો C નું ઓક્સિડેશન એટલે CH3 CH2 CH2 OH અને ઓક્સિડેશન કરવાનું છે ક્રોમિક એસિડ થી. તો ક્રોમિક એસિડ લખી દીધું and that will give you CH3 CH2 CH2 COOH. That's all. અને છેલ્લું રિએક્શન કે CH3 CH2 CH2 CH2OH એનું રિએક્શન આપણે H2SO4 સાથે કરીએ. that absorb the water molecule અને water molecule જતો રહેશે. that means CH3 CH2 CH double bond CH2. so this is the compound કે આપણા પાસે આ રીતે. so hope that such kind of question you understand and you predict now this question very nicely. All the best.